हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज आम नवम श्रेणी परमाणु गठन क्वेश्चन आंसर सब डिस्कसन करवा। तो डेरी नक भिडियो को भल भाव देख भिडियो भल लगी तेज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर नब। तो प्रथम क्वेश्चन कौन देती ना टमसन परमाणु मंडल अनुसार परमाणु किपर विद्युत निरपेक्ष बुझाओ। देख तार आंसर हम टमसन परमाणु मॉडल अनुसार परमाणु युक्तात्मक चार्ज और विजुतात्मक चार्ज समान परिमाण रही है। परमाणु मध्य कि कौन था युक्त चार्ज और विजुक्त चार्ज समान परिमाण था तेणु परमाणुटी विद्युत निरपेक्ष अटे। सेकेंड क्वेश्चन कौन देख देख सेकेंड क्वेश्चन कही आमको तीनोटी अवपरमाणु कणिकार नाम लेख। तो तीनोटी अवपरमाणु कौन ना आम हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देख थर्ड क्वेश्चन कौन देला देला गोटे परमाणु क्रमांक 2 वस्तु संख्या 4 हेले आमर न्यूक्लियस थिबा न्यूट्रॉन संख्या पचारा। देख न्यूट्रॉन संख्या केमि बाहर तार परमाणु क्रमांक दे दी 2 आ देख वस्तु संख्या 4 तो न्यूट्रॉन संख्या बाहर करला सदा कौन कर तो परमाणु क्रमांक रु कौन कर ना वस्तु संख्या को फेड़। परमाणु क्रमांक केते देछि ना 4 देछि तो परमाणु क्रमांक कौन करा वस्तु संख्या फेराबो 4 2 गले 2 तो तार आंसर केते हबो 2। तार हमर जो केतेटा न्यूक्लियस रे न्यूट्रॉन अछि दीटा न्यूट्रॉन अछि। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे लक्ष्य कर नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन किपरि सजाई होई रही बुझाओ। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक केते ना नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक होची 7 तो ताकू यदि हम सजेबा केएसएल केतेटा इलेक्ट्रॉन रखिबा केएसएल दीटा रखिबा देन एलसीएल को आसीबा एलसीएल केतेटा रखिबा 5 टा रखिबा तो एही टाइप रे ताकू सजेबी लेखा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देजी क्लोरीन माइनस आयन रो इलेक्ट्रॉन सजा लेख। आम जाने क्लोरीन परमाणु क्रमांक होची केते क्लोरीन होची 17 तो ये क्लोरीन माइनस दीची तो सेठी आउ गोटे इलेक्ट्रॉन कहीं अछि मिसिक अछि ताले एठी केतेटा हला 18टा ताकू सजेले 2 8 8 केएसएल 2टा एलसीएल 8टा एमसीएल 8टा तो एटा हे गला तो एमसीएल 8टी इलेक्ट्रॉन थाए। देखो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणुर बाह्यतम सेल रे सर्वाधिक केतोटी इलेक्ट्रॉन रही परिबे। हमरे जानचे ऑक्लेट नियम अनुसार परमाणुर बाह्यतम कक्ष रे हमर केतोटी इलेक्ट्रॉन रही परिबो ता सर्वाधिक 8टी इलेक्ट्रॉन रही परिबो। देखो तापर कहला एम सेल रे सर्वाधिक केतोटी इलेक्ट्रॉन रही परिबो। देखो 7 नंबर क्वेश्चन कोन कहला ना एम सेल रे हमर केतोटी इलेक्ट्रॉन रही परिबो तो हमें कोन करबा केतोटी इलेक्ट्रॉन रखिया हमर एम सेल रे। देखो फास्ट केएसएल पे कौन करबा ना केएसएल रे के एल एम तो के पे होची 1 एल होची 2 एम पे होची 3 तो 2 एन स्क्वायर सूत्र पकेबा 2 into एन केते 3 तो 3 स्क्वायर 9 9 दुगुणे 18 तो केते इलेक्ट्रॉन रही पले सर्वाधिक 18 इलेक्ट्रॉन रही परियो। तापर कोन पचाची केते नंबर क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन कोन कहची ता सिलिकॉन जोजोता तार इलेक्ट्रॉन को सजारु किपरि निरूपण करा जाय परिबो। सिलिकॉन परमाणु क्रमांक केते को सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14 ताको सजेले केंति लिखिबा 2 8 10 10 4 14 तो सिलिकॉन बाह्यतम कक्षरे केते इलेक्ट्रॉन रहला तो 4टी इलेक्ट्रॉन रहला तो जहार बाह्यतम कक्षरे जेते इलेक्ट्रॉन रहइबो तो तार जोजता केते सेतिकी किंतु हम जानि जे जेते 4 रु अधिक होई जो ताको कोन करबा 8 रु माइनस करबा बुझिला तो सी अनुसार तुम योजना निरूपण कर तो ये जहाँ लिखाई तुम तुम कपी कौन कर लिखिदब 8 नंबर आंसर टा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्य कर 9 नंबर क्वेश्चन कौन देख देखो तापर कहछि हाइड्रोजन तीनोटी आइसोटोप नाम कौन। फास्ट आम जाना आइसोटोप क्या कहते आइसोटोप कहले कौन हो ना जार सेम एटॉमिक नंबर थी डिफरेंट मास नंबर थी आइसोटोप कहबा माने जार परमाणु क्रमांक समान थी परमाणु क्रमांक समान थी आउ कौन थी ना वस्तु तो थी भिन्न ताकू कौन कहबा ताकू आम कहबा आइसोटोप कहबा परमाणु क्रमांक समान रहिबो किंतु तार कौन रहिबो भिन्न वस्तु रेख भिन्न। देखो मुझे करुच्ची एटी मु कली 1H1 को कौन कहबा प्रोटियम कहबा माने हमर प्रोटियम कहंदी 1S2 को कौन कहंदी ना ड्यूटेरियम कहंदी सिंधी 1S3 को कौन कहंदी ना टाइट्रियम कहंदी। तो हमको देखो परमाणु क्रमांक समान समस्त 1 1 अछि तो एटी परमाणु क्रमांक समान किंतु देखो एटी सब वस्तु संख्या सब भिन्न वस्तु सब भिन्न ना एटी कार 1 कार 2 कार 3 तो परमाणु क्रमांक समान वस्तु संख्या भिन्न रहिले ताको हम कौन कहबा आइसोटोप कहबा। तो ये हाइड्रोजन केते आइसोटोप हम ना 3टी आइसोटोप हम। देखो नंबर क्वेश्चन कौन कहछि ना गोटे मौलिकर प्रतीक दे देछि x आमे मौलिकर प्रतीक को एमिति रखिबा एठी ताको x आके रखिबा तापर कहछि यार परमाणु क्रमांक सदा तुम एठी रखिबो तो परमाणु क्रमांक होछि 15 तापर कहला वस्तु संख्या हो 31
ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଠି ରଖାହବ। ଏଠି ତମେ ରଖିବ ଆମର ଦେଖ ଚିହ୍ନ, ଏଠି ତମେ ରଖିବ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, ଏଠି ରଖିବ ତମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି ରଖିବ ତମେ କଣ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଲା ତ? 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କହିଲା ଆଇସୋଟୋପ କଣ, ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଆଇସୋଟୋପ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଏଇନା ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ନା, ଯାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଆଇସୋଟୋପ କହିବା। ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଯାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ଥିବ ଆଉ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଆଇସୋଟୋପ କହିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର କେତେଟା ଆଇସୋଟୋପ, ଆମେ ଏଇନା ପଢିଥିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର 3ଟା ଆଇସୋଟୋପ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିଲ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର କେତେଟା ଆଇସୋଟୋପ, ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନର 2ଟା ଆଇସୋଟୋପ, ଗୋଟେ 7n14, ଗୋଟେ 7n15। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନର କେତେଟା ଆଇସୋଟୋପ, ନା ଅକ୍ସିଜେନର 3ଟି ଆଇସୋଟୋପ, ଗୋଟେ 8O16, 8O17, 8O18। ତ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା ଆଇସୋଟୋପ, 3ଟି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନର କେତେଟା ଆଇସୋଟୋପ, 3ଟି। ଏଗୁରା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆଇସୋବାର କଣ, ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଇସୋଟୋପ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନେ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଆଇସୋଟୋପ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆଇସୋବାର ଉପରେ ତାର ଉଲଟାଟା ହେଇଯିବ, ତାର ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କଣ ରହିବ, ଭିନ୍ନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କଣ ଭିନ୍ନ ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଆଇସୋବାର କହିବା। ଉଦାହରଣ ନେବା ଦେଖ ଚାଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପୋଟାସିୟମ। ପୋଟାସିୟମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି କେତେ, 19 ପୋଟାସିୟମ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କଣ କହିଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ। କ୍ୟାଲସିୟମ ପରମାଣୁ କ୍ରମ କେତେ, 20। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ଦେଲେ କଣ ଲେଖିବା, ନା 19 ପୋଟାସିୟମ ସଂକେତ K, 19K 40, ତାପରେ 20 Cl, ଆମର କଣ କ୍ୟାଲସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ Ca 20 Ca 40। ଦେଖ ଏଠି ତମର ଏଠି କଣ ହେଲା, ନା ତମର ଏଠି ଆମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କଣ ହେଲା, ଭିନ୍ନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହେଲା, ସମାନ ହେଲା। ଆକୁ କହନ୍ତି ଆଇସୋବାର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ସହ ଆଇସୋଟୋପ ଆଉ ଆଇସୋବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ସହିତ ତମେ କହିବ ଆଇସୋଟୋପ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆଇସୋବାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏଇନା କହିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ତମେ କଣ କରିବ, ଡେଫିନେସନ ଦେଇଦବ। ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ତାକୁ କହିବା ଆଇସୋଟୋପ। ଏଠି କହିବ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ତାକୁ କହିବା ଆଇସୋବାର। ତାପରେ କହିବ ଆଇସୋଟୋପର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ। ଆଇସୋଟୋପର ଆମର କଣ, ନା ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ହଉଛି ସମାନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ କରିବା ହବ, ନା ଆଇସୋବାରର ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦବ, ଅକ୍ସିଜେନର 3ଟି ଆଇସୋଟୋପ ଥାଏ। ଏପଟେ କହିବ ଆମେ ଯୋଉ ନେଲେ ପୋଟାସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ, ସେଇଟାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଦବ। ବୁଝିଲା ତ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି, ଟମସନଙ୍କର ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ। ଟମସନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଟମସନ ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ କ୍ରମ ବାହାର କଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ହଉ ଦେଖ, ଦେଖୁଛି ପରମାଣୁ ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଗୋଲକ ଏବଂ ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଆଡେ ଦୃଢ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଓ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ସମାନ ପରିମାଣ ଥାଏ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଭିତରେ, ତେଣୁ ପରମାଣୁଟି କଣ ବିଦ୍ୟୁତ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ପରମାଣୁ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ, ନା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଥାଏ, ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଥାଏ। ତେଣୁ କଣ କହିଥାଏ, ନା ପରମାଣୁଟା ହଉଛି କଣ ବିଦ୍ୟୁତ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସବୁ ଏ ଚିତ୍ର କରିବ। ଏଇଟା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। এই ଚିତ୍ର କରିବ, ତାର ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ଲେଖିବ। ବୁଝିଲା ତ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 16 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ରଦରଫୋର୍ଡ ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷାଟି ବୁଝାଅ। ରଦରଫୋର୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ, ରଦରଫୋର୍ଡ ଗୋଟେ ସୁନାପାତିଆ ନେଇଥିଲେ। ତ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଜୀବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରଦରଫୋର୍ଡ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଅତି ପତଳା ସୁନାପାତିଆ ଉପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ନା ଆଲଫା କଣିକାକୁ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ କଣ କରିଥିଲେ, ନା ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଦେଖିଲେ, ନା ଆଲଫା କଣିକା ହଉଛି କଣ, ହିଲିୟମ H। ଆଲଫା କଣିକାଟା ହଉଛି କଣ, ନା He ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ, ମାନେ ଦି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ କିଏ, ଆଲଫା କଣିକାଟା। ତ ଏହାର ବସ୍ତୁ ହଉଛି, ଆଲଫା କଣିକାର ବସ୍ତୁ ହଉଛି କେତେ, 4U। ତ ହୋଇଥିଲାରୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରି ଆଲଫା କଣିକା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା। ତାପରେ କଣ କଲେ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଣ ଆସିଲା, ନା ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନାପାତିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାସ୍ କରିଗଲା। ଦେଖ ସଳାକା ଭାବରେ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଲା, ନା ତାଠୁ କଣ କଲା, ବଙ୍କେଇ ଗଲା। ଦେଖ ସେ ବଙ୍କେଇଛି, ତ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲଫା କଣିକା କଣ କଲା, ନା 180 ଡିଗ୍ରୀରେ କଣ ହେଲା, ପୁନଶ୍ଚ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତ ଆଲଫା କଣିକାକୁ ସୁନାପାତିଆ ଭେଦ ନ କରି କଣ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇଥିଲା ଠିକ ତାର ସେଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ 180 ଡିଗ୍ରୀରେ କଣ ହେଲା, ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ କଣ ପାଇଲେ ଆମେ,
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ପାଇଲେ ନା ସୁନାପାତିଆର ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଫଙ୍କା, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଣ ହେଇଛି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ କଣ କହିଛି ଦେଖ, ଖୁବ କମ ସଂଖ୍ୟକ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗତିପଥରେ ବଙ୍କି ଯାଇଛି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଲା ନା ଗତିପଥରେ ବଙ୍କି ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିରୁ କଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନା ଯେ ମିଳୁଛି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଖୁବ କମ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରୁଛି। ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି ନା ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଖୁବ କମ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରୁଛି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା କଣ ଦେଖିବା, ଅତି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଆଲଫା କଣିକା ସିଧା ଆଗକୁ ନ ଯାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀରେ କଣ ହେଲା ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସୁନା ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଓ ବସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ କମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ଦେଇଛି କଣ ନା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡେଲ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ତାଙ୍କ ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି। ସେ କଣ କହିଲେ ନା ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି। ତାର ନାମ ଦେଲେ କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ତାପରେ ପରମାଣୁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଚାରିପଟେ ବହୁତ କଣ ଅଛି ନା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଚାରିପଟେ ସେହି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଆକାର ହଉଛି ଖୁବ ଛୋଟ। ପରମାଣୁ ଆକାର ତୁଳନା ମାନେ ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଥାଏ, ଏଠି ଥାଏ ଆମର ପରମାଣୁଟା। ତ ପରମାଣୁ ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସଟା କୋଉଠି କଣ ବହୁତ ଛୋଟ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କହିଲା ଏହି ମଡେଲ ତ୍ରୁଟି କଣ ରହିଲା ନା ସେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଯେ ଆମର କଣ ନା ସିଏ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିଲା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହୋଇଥାଏ ଅନବରତ ବିକୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆମର କଣ ହୋଇଥିବ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଶକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଅନବରତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ନ ଘୁରିକି କେମିତି ହବ କୁଣ୍ଡାଳକୃତିରେ ଘୁରିବ। ତ ଘୁରି ଘୁରି କଣ ହବ ଆସିକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ କଣ ହବ ମିଶିଯିବ। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପଥରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାଯିବା କଥା ତାହା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ତାପରେ ରଦରଫୋର୍ଡ ମଡେଲ କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ବୋର ଆସିଲେ। ତ ବୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଚାରିପଟେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲାବେଳେ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ କହିଥିଲେ କଣ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କକ୍ଷପଥରେ ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କକ୍ଷପଥରେ ବା ସେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ସ୍ତର କଣ ଥାଏ ନା KLMN ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ତ୍ରୁଟିର ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିଲା। ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ହେତୁ ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଠାରୁ କଣ ହେଲା ଭିନ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଆଇସୋଟୋପର କଣ କହିଛି ନା ଆଇସୋଟୋପର ଚାରୋଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ଆମର ଆଇସୋଟୋପକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରାନିୟମ ଆଇସୋଟୋପ ହେଲା, ୟୁରେନିୟମର ଯୋଉ ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି ତାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କୋବାଲଟର ଏକ ଆଇସୋଟୋପକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର କଣ କଲା ନା ଆୟୋଡିନର ଯୋଉ ଏକ ଆଇସୋଟୋପ ଥାଏ ତାକୁ ଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କେତେକ କୃତ୍ରିମ ଆଇସୋଟୋପକୁ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖ ତମ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ କଣ କରିବ ନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଆସିଲା ତମର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଜ୍ଜା ଲେଖ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ବୋଲି କହିଲେ ତମେ କାହାକୁ ବୁଝିବ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ମୌଳିକ ତମେ କଣ ବୁଝିବ ନା ହିଲିୟମ, ନିଅନ, ଆର୍ଗନ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା ନା ଯାହାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କଣ ହଉଥିବ ନା ଅକ୍ଲିଡ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିବ କିମ୍ବା ଯାହାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କଣ ରହୁଥିବ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି କହିବା। ଏଠି ହିଲିୟମର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଆମର KL ସଜେଇଲେ ନିଅନ ପାଇଁ ସଜେଇଲେ କଣ ନିଅନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 10 ତାକୁ ଯଦି ସଜେଇବା କେମିତି ସଜେଇବା 2 8 ସଜେଇବା। ତ ଫାଷ୍ଟ K ସେଲରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଖାଇଲା, ତାପରେ L ସେଲରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଖାଇଲା 10 ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ ଅକ୍ଲିଡ ନିୟମ ପାଳନ କଲା ତେବେ ଏହା କଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆର୍ଗନ ଆସିଲା। ଆର୍ଗନ ସେମିତି ଦେଖ କଣ କରିଛି ନା ଆର୍ଗନର କେତେଟା ତାର କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ନା 8 ନମ୍ବର ଅଛି। ତାକୁ ସଜେଇଲେ 2 8 10 8 18। ତ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା। ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା 8ଟା, ତେଣୁ ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ତାହେଲେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କେତେଟା ନା ହିଲିୟମ,
नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन आउ ओजी ये सब होची कोन हमर देखिबो पीरियोडिक टेबल ग्रुप 18 रे लास्ट गोटे एपर जो पीरियोडिक टेबल ता देखिबो पीरियोडिक टेबल ग्रुप 18 रे थिबो तो इस वीडियो कहूची धन्यवाद।